Honorable Chairperson, respected teacher, my dear colleague, Assalamu alaikum and good morning. I am Dr. Mohammad Kamal Hassan Obi, MD Cardiology, third student from Department of Cardiology, Sylhet M.A.J. Osmani Medical College, Sylhet. With the permission of the chairperson, now I am presenting the today's drug presentation. Today's drug is fondaparinux. Introduction. Anticoagulants are chemical substances that prevent or reduce coagulation of blood, prolonging the clotting time. The anticoagulant drugs inhibit either the action of the coagulation factors, the thrombin inhibitors such as heparin, or interference with the synthesis of the coagulation factors, the vitamin K antagonists warfarin. This is the classification of the anticoagulant. Anticoagulant used orally and parenterally. Oral drugs such as vitamin K antagonist and also newer oral anticoagulant drug such as dabigatran, rivaroxaban, apixaban, and parenteral drug for use they are thrombin inhibitor drug is divalloridine, thrombin and factor 10A inhibitor heparin and low molecular weight heparin, and factor 10A inhibitor fondaparinux. Today's discussing topic is fondaparinux. Fondaparinux is the first pure factor 10A inhibitor available for clinical use. This synthetic pentasaccharide selectively inhibits factor 10A via plasma antithrombin. Factor 10A plays a pivotal role upstream in the coagulation cascade at the cross-link of contact and extrinsic pathway. It is a newer and advanced injectable anticoagulant which is superior to enoxaparin in relation to efficacy and side effects. Superiority of fondaparinux to enoxaparin. It is more effective than enoxaparin, less bleeding risk than enoxaparin. Pharmacokinetics, absorption, and this is subcutaneously absorbed rapidly and completely. Viability 100% viable by after subcutaneous injection. Protein binding 94% binds with antithrombin. Metabolism renally excreted unchanged. Time to peak 2 to 3 hours. Elimination half-life 15 hours. Mechanism of action of fondaparinux. It is a synthetic pentasaccharide structurally similar to the antithrombin binding sequence found in heparin. It inhibits the coagulation factor 10A and by bindings with the antithrombin and promoting antithrombin mediated inhibition of factor 10A. It increases the ability of antithrombin to inhibit factor 10A 300-fold. The specific anti-10A activity is approximately 7-fold higher than that of low molecular weight heparin. This is the picture showing that the fondaparinux inhibits the by extrinsic pathway factor 10A to prevent formation of thrombin. Indication. Indication of fondaparinux is management of acute coronary syndrome, treatment of deep vein thrombosis and acute pulmonary embolism when administered in conjunction with the warfarin. Prophylaxis of deep vein thrombosis in patients undergoing hip fracture surgery, including extended prophylaxis, hip replacement surgery, knee replacement surgery, or abdominal surgery. Dose and administration. Fondaparinux sodium 2.5 mg subcutaneously once daily for 8 days in case of acute coronary syndrome or hospital index period or after or until PCI is performed. Dose and administration also continue. Prophylaxis of deep vein thrombosis. Fondaparinux sodium 2.5 mg subcutaneously once daily after hemostasis has been established. The initial dose should be given no earlier than 6 to 8 hours after surgery and continue for 5 to 9 days. For patient undergoing hip fracture surgery,
extended prophylaxis up to 24 additional days is recommended. Treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Fondaparinux sodium 5 mg. Here dosage increases. 5 mg when body weight less than 50. If body weight 50 to 100 kg, then fondaparinux will be 7.5 mg, and more than 100 kg body weight 10 mg fondaparinux subcutaneously once daily in case of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Treatment should continue for at least 5 days until INR 2 to 3 achieved with warfarin sodium. This is a better pharmacokinetic profile. Fondaparinux half-life is 15 hours, but enoxaparin half-life 4.5 to 7 hours. And dosing frequency, fondaparinux once daily, and enoxaparin once or twice daily. Contraindication of fondaparinux is serious hypersensitivity reaction such as angioedema, anaphylactic reaction, severe renal impairment if renal clearance less than 30 ml per minute, active major bleeding, bacterial endocarditis, and thrombocytopenia. Drug interaction usually very less. Discontinue agent that may enhance the risk of hemorrhage prior to initiation of therapy with fondaparinux sodium unless essential. If co-administration is necessary, monitor patient closely for hemorrhage. Use in pregnancy and lactation. This is fondaparinux is pregnancy category B, and lactation no data available. Drug monitoring. The fondaparinux no effect of platelet, so and prothrombin time, so the drug has no need monitoring, and no need to monitor platelet count. Antidote and emergency treatment. There is no known antidote for fondaparinux, but we sometimes, if severe hemorrhage occurs, sometimes use activated factor 8. Discontinue treatment and initiation appropriate therapy if bleeding complication associated with overdose occur. Some clinical studies. In 2017 ESC guideline for the management of acute ST-elevated MI, the fondaparinux is used with streptokinase. After streptokinase, fondaparinux IV give bolus dose. Here IV bolus dose. Then after 24 hours, subcutaneous fondaparinux should be given. Here class of recommendation 2A. Choice of anticoagulant treatment for non-STMI. For non-STMI, this unfractional heparin is class 1A, but our topic is fondaparinux is class 1B. We are using enoxaparin class 2AB. So fondaparinux is better than enoxaparin. And some study shows that then it is taken from ESC guideline 2008. Fondaparinux is better than enoxaparin in reducing death. Fondaparinux reducing death 2.9, but in case of enoxaparin 3.5, and microinfarction 4.2 and 4.2, and fondaparinux 3.9, and refractory ischemia in case of enoxaparin 2.3, but fondaparinux 2.2. So it is better. Fondaparinux is better than enoxaparin, and also it is better in case of stroke patient and death and MI patient. Here stroke 1.8 in case of enoxaparin, but when you use fondaparinux, death rate stroke rate decrease 1.3. Fondaparinux has less bleeding risk than enoxaparin. Here total bleeding 7, and in case of enoxaparin, here fondaparinux 3.2, major bleeding 4, but in case of fondaparinux 2.1, and minor bleeding 3.1 and 1.1. The OASIS 5 trial shows that the fondaparinux is more better than enoxaparin. Fondaparinux significantly reduce the risks of recurrent venous thromboembolism in comparison to enoxaparin.
and here they are showing that enoxaparin 4.1 but fondaparinux 3.9. How COVID-19 promotes thrombosis. A large portion of COVID-19 patients develop hemostatic abnormalities due to overactive immune response. The coronavirus itself may be a reason for abnormal clotting. In autopsy, it is seen that deep vein thrombosis found in 7 out of 12 patients and pulmonary embolism in 4 out of 12 patients who died in COVID-19. American College of Chest Physicians advise that in the absence of contraindication, all acutely hospitalized patients with COVID-19 should receive thromboprophylaxis therapy. They advise that low molecular weight heparin or fondaparinux should be used for thromboprophylaxis over unfractionated heparin and direct oral anticoagulants. And now, how can we switch from when we started fondaparinux and from fondaparinux to switch to other drugs? How can we switch? This is a very small, very large slide and not showing clearly, so I make another slide. And from fondaparinux to IV heparin, stop fondaparinux and start IV heparin 4 hours before the next dose of fondaparinux. But if we go to the subcutaneously to heparin from fondaparinux, so stop fondaparinux and then the regular time of fondaparinux, that means 24 hours at the time of fondaparinux we can start heparin subcutaneously. But in case of bivalirudin, IV bivalirudin, we should use 2 hours prior to the fondaparinux next dose time. But in case of low molecular weight heparin, IV or subcutaneously, we stop fondaparinux and the low molecular weight heparin started in the 24 hours later for the next dose of fondaparinux. Conclusion. It is a newer and advanced injectable anticoagulant, selective factor 10 inhibitor, which is superior to enoxaparin. The superiority of fondaparinux to enoxaparin, more effective than enoxaparin and less bleeding risk than enoxaparin. Thank you for patient hearing. Sir. Question থাকলে বলেন করেন. Thank you, Kamal, for your nice presentation. I have a question. করোনার ক্ষেত্রে এই প্যান্ডেমিকে এই যে এনোক্সাপেরিন না করে কি আমরা ফন্ডাপারিনাক্স ইউজ করতে পারি কিনা, বা এটার মানে কোনটা বেশি বেটার হবে, মানে এটা একটু যদি বলতেন. হ্যাঁ, আমরা এটা একটা মানে আমি একটা স্লাইড দেখাই ফেলছি অলরেডি, এবং তারা একটা স্টাডি বলছে যে এই একটা স্টাডি যেটা আমেরিকান কলেজ অফ চেস্ট ফিজিশিয়ান দে অ্যাডভাইস দে ফন্ডাপারিনাক্স এবং লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন যেটা enoxaparin ইউজ করতে। তো বলছে যে ফন্ডাপারিনাক্সটা হচ্ছে লেস ব্লিডিং, সো এবং লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন যেমন enoxaparin হাই ব্লিডিং, and some study shows already and provide proved it. So fondaparinux we can easily use. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Kamal, for your nice presentation. I have a query. You have shown that fondaparinux acts as factor 10 inhibitors. 10A, yes. What are the other factor 10 inhibitors? And why fondaparinux is superior than other anticoagulants? Yes, thank you, Badrul Bhai, for a nice question. Fondaparinux acts strongly factor 10A, and it has no effect on another factor. But in case of heparin, we see that it inhibits factor 10A and also 2 and factor 9. And কামাল প্রশ্ন অনুসারে উত্তর দাও। সে জিজ্ঞাসা করছে কি কি মানে আছে এজেন্ট আছে যা ফ্যাক্টর 10 কে ইনহিবিট করে, শুধু এই জিজ্ঞাসা করছে, আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। অন্য উত্তর দিও না। হেপারিন লো মলিকুলার, প্রথম স্লাইডটা দেখাও, ওই যে ক্লোজ কোয়ালিশন স্লাইডটা দেখাও।
জি স্যার। কোশ্চেন যেটা করছে সেটার অ্যান্সার করো। জি স্যার। হুম। এই ফ্যাক্টর 10 কে ইনহিবিট করবে, ফন্ডাপেরিনিক্সও করবে, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন আর অথবা আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন, তিনটেই এই ফ্যাক্টর 10 কে ইনহিবিট করে। নোয়াক না, সরি, নোয়াক যে আমরা ইউজ করি যেটা নিউয়ার ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ওইগুলো না, ওইগুলো ওইগুলো তো 10 ইউনিট করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা ডিরেক্টলি এরা হচ্ছে ওই থ্রোম্বিন কে ইনহিবিট করে। আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব স্যার। না না, তুমি সে জিজ্ঞাসা করছে ফ্যাক্টর 10 কে 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 ইনহিবিট করে, হ্যাঁ, আমি তো সেখানে ওরাল আর ইসে ভাগ করে বললি তো হয়। জি স্যার। এখানেই তো তুমি দেখাইছো, জি স্যার। এটা আইভি আর এটা ওরাল। জি স্যার, এইগুলো হচ্ছে ওরাল, এপিক্সাবান, ইভারক্সাবান, এন্ডোক্সাবান। আর ডেবিগ্যাটন ডাইরেক্ট মানে থ্রোম্বিন 2 রে ইনহিবিট করে। জি স্যার। যেটা প্রশ্ন করে সেটা উত্তর দিবা। জি স্যার। কেমন আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে যে ডিবিটি এবং পালমোনারি এম্বোলিজমে ফন্ডামেন্টাল ডোজটা কেমন? ডিবিটি দেখি। এবং পালমোনারি এম্বোলিজম প্রোপাইলেক্সিসের জন্য 2.5 মিলিগ্রাম সাবকিউটেনিয়াসলি ডেইলি। বাট যদি আমি ট্রিটমেন্ট পারপাসে ইউজ করি সেক্ষেত্রে ডোজটা একটু ভিন্ন। 5 মিলিগ্রাম যদি হচ্ছে এজ লেস দেন 50, 50 টু 100, এটা আমি একটা স্লাইড দেখাইছি, এই যে এটা, and 50 to 100 dose is 7.5 and more than 100 kg 10 milligram. এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট পারপাসে ডিপ ভেন থ্রোম্বোসিস এন্ড পালমোনারি এম্বোলিজম। বাট যদি আমরা প্রোপাইলেক্সিস ইউজ করি অলওয়েজ 2.5 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি 2.5। once daily এখানে once daily। বদরুল ভাই, হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, না ঠিক আছে। ওই যে ডোজটা কিন্তু এইটাই আমাদের মেইনলি দরকার, যে মানে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ ইউজ করার পরে ফন্ডাপেরিনিক্সটা আইবি দিতে হবে। এটা বোলাস আইবি, প্রথম ডোজটা আইবি, পরবর্তী ডোজটি হচ্ছে 24 ঘন্টা পরে, কিন্তু এটা সাবকিউটেনিয়াসলি হয়ে যাবে। আর টোটাল ডোজটা হবে 8 দিন অথবা হসপিটাল ইন্ডেক্স পিরিয়ড। এইটুকু হচ্ছে মনে রাখতে হবে। ওইটা এনাক্সাপাইনের মতোই আর কি। হ্যাঁ, এনজাবিলিটির সাথে মিল আছে, এই মানে এনজাবিলিন তো ওই যে সাবকিউটেনিয়াসলি দিতে হয়। আচ্ছা, ওই যে একুট স্টিমুলেশনের ক্ষেত্রে তো 2A ইন্ডিকেশন না, না 2B? 2A ইন্ডিকেশন, এটা 2A রিকমেন্ডেশন আছে। 2A নন স্টিমের ক্ষেত্রে 1B। হ্যাঁ, নন স্টিম আমার ক্ষেত্রে 1B, এই যে 1B। আর আমরা যেটা ইউজ করি এনোক্সাপিরিন, এটা হচ্ছে 2AB। কামাল, হ্যাঁ হ্যাঁ কামাল, থ্যাংক ইউ, নাইস প্রেজেন্টেশন। স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। লাস্টের স্লাইডের আগের স্লাইডটা একটু দেখাও তো। লাস্টের স্লাইডের আগের স্লাইডটা, আমাদের পেশেন্ট হাসপাতালে ভর্তি হলো, এটা স্যার হ্যাঁ সুইচিং। হ্যাঁ নন এস্টিমাইন বাই এস্টিমাইন নিয়ে পেশেন্টের একিআই ডেভেলপ করলো। আমরা ফন্ডাপেরিনিস স্যার দিচ্ছি, সাউন্ড একটু শুনতে পাচ্ছি না স্যার। আমরা হচ্ছে যে ধরো যে ফন্ডাপেরিনিস দিচ্ছি, পেশেন্টের একিআই ডেভেলপ করলো, এই জি, স্যার। পেশেন্টের তো আমাদেরকে সুইচ করতে হবে ফন্ডাপেরিনিস থেকে হেপারিনে, তাই না? তো সুতরাং এখানে একটা সুন্দর একটা স্লাইড দেখাচ্ছে তোমার, যে আমরা ফন্ডাপেরিনিস থেকে আমরা হচ্ছে যে হেপারিনে সুইচ করবো।
তো এখানে হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে 4 hours বিফোর দ্য নেক্সট ডোজ অফ ফন্ডাপেরিনোক্স, মানে এটা কি জন্য, মানে 4 ঘন্টা আগে, মানে কি কারণে এটা? জি স্যার, এটা আমারও কোশ্চেন ছিল স্যার, এটা 4 আওয়ার্স আগে কেন, বাট এটা আমি অ্যান্সারটা পাইনি স্যার। এটা কালকে রাতে আমার সঙ্গে তো আলাপ করতেছিল স্যার, মানে অ্যান্সারটা পাইনি, আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট তো করছি স্যার। এই হাফ লাইফ বেশি তো, জি হাফ লাইফ বেশি তো, মানে ফন্ডাপেরিনক্স। ফন্ডাপেরিনোক্স স্যার, তো ও দেখাইছে 17 ঘন্টা স্যার, সেদিন আপনি বলতেছিলেন যে 21 ঘন্টা পর্যন্ত ওই যে ফন্ডাপেরিনোক্স। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব এবার ঠিকই আছে। 24 ঘন্টায় তো একটা তো ডোজ। জি স্যার। এখন যদি আমরা মানে আইভি হেপারিন শুরু করতে চাই, তাহলে আমরা মানে নেক্সট এক্সপেক্টেড যে ডোজ আছে, সেই নেক্সট এক্সপেক্টেড ডোজে আমরা মানে হেপারিন শুরু করতে পারবো, অথবা বা তার মানে 4 ঘন্টা, মানে হাইয়েস্ট হলে 4 ঘন্টা আগে থেকে শুরু করা যাবে এই লং হাফ লাইফের জন্য। কারণ ওই যেটা ফন্ডাপেরিনক্স দেওয়া হয়েছে, ও অ্যাকশন থেকে যাবে ওই পর্যন্ত। আর যদি করতে হয়, মানে হেপারিন আছে আইভি, এখান থেকে সুইচ করতে হয়, সেটা কই, সেটা যে কোনো সময় সুইচ করা যাবে। মানে স্যার হেপারিন থেকে, হুম হ্যাপারিন টু, হ্যাঁ হ্যাঁ ফন্ডাপেরিনোক্স। এটা দেন। ঠিক, হুম এটা স্লাইডটা আমি করে ফেলছি। হ্যাঁ, এই যে ফ্রম আইভি হেপারিন থেকে হুম মানে ইয়াতে ফন্ডাপেরিনেক্স টু হুম স্টপ আইভি হেপারিন এন্ড হুম স্টার্ট ফন্ডাপেরিনেক্স এট দ্য সেম টাইম। হ্যাঁ, এটার সাথে সাথে করা যাবে। মানে সাথে সাথে করা যাবে এটা স্যার। জি কারণ হলো হেপারিন, আইভি হেপারিনের মানে থাকে তো, কম হাফ লাইফ থাকে, এখান থেকে শুরু করা যাবে। সাবকিউটেনিয়াস হেপারিন কি হবে স্যার এটা? দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সাবকিউটেনিয়াস। হ্যাঁ সাবক্লিনিয়াস আইভি হেপারিন। হেপারিন স্টপ করে সাবকিউটেনিয়াস হেপারিন তুমি শুরু করে দিতে পারো। জি স্যার। আর যদি ওইটা শুরু করো, ওইখানে একটা স্লাইডে মানে আছে যে এক্সপেক্টেড ডোজের 24 ঘন্টা আগে দিলেই হবে। যেমন আজকে আমি অ্যানোক্সাপাইরিন দিয়ে, সরি ফন্ডাপেরিনক্স দিয়ে দিছি, আমি কালকে এক্সপেক্টেড ডেটের 4 ঘন্টা আগে শুরু করতে পারলেই হবে। জি স্যার। ওই যে ছবি একটা দিছে না, ওই যে ইস্যুর থেকে, স্যার ওই ছবিটা দেখাও তো, ওই যে মেকানিজম অফ অ্যাকশনে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন। জি স্যার। স্যার এই এটা ছবিটা, হুম, এই যে ইসের থেকে নিয়েছো, ওই যে অপির থেকে নাকি? অপির থেকে নিয়েছো না? জি স্যার। জি স্যার। অপির থেকে নিয়েছো। ওইটা এই নিয়ে একটু প্রাইমারি, একটু লেখা আছে স্যার, কোনো ভালো মানে হ্যাঁ একবারে ভালো এরকম পাই না স্যার। হ্যাঁ, অপির স্যার থেকে, ওই তো। স্যার নন এসটিএসএস এর তো সুন্দর একটা ফিগার আছে স্যার। ওই নন এসটিএসএস এর স্যার এই মেকানিজম অ্যাকশন একটা সুন্দর একটা ফিগার দেওয়া আছে স্যার, আপনি পড়াইছেন আমার। হ্যাঁ ওই যে স্যারটাও সুন্দর ছিল, আমি ওইটা আসলে নিতে পারি নাই। কোনটা? নন এসটিএসএস স্যার, নন এসটিএসএস স্যার, এই যে সবগুলা ড্রাগেরই কোনটা কিভাবে কাজ করতেছে একটা ফিগার দেখাইছিলেন আমার স্যার, আমরা পড়ছি স্যার। আচ্ছা, ওটা হাসতে আছে। আচ্ছা, আমি যেটা স্লাইডটা দেখেছি, ওই স্লাইডটা ওই যে মানে হাসতে আছে, হাঁস থেকে মানে নেওয়া ওইটা। ওইটা হলো ওই যে কোনটা কোন জায়গায় কাজ করে না, ওপিটাও এটা খারাপ না, ওপিতে যেটা দেখছে, এটা আলটিমেটলি এই যে ফ্যাক্টর 10 এর উপরে কাজ করে, মানে থ্রু অ্যান্টিথ্রম্বিন। জি স্যার। অ্যান্টিথ্রম্বিন এইখানে এই যে 2 জায়গায় দেখাইছে, এটা সিলেক্টিভলি বাইন্ড করে কাজ করে। হুম হুম, 8:30, হুম। আর তুমি একটা প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবা
যে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দেওয়ার পরে এইটাকে কেন ইউজ করার জন্য বলছে, মানে স্পেসিফিক্যালি এইটা কি বলছে ইসের পরে, মানে এটার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবা? Why it is Streptokinase better দেওয়ার পরে after streptokinase? আহ, এটা স্যার ওরকম ব্যাখ্যাটা নাই, তবে আমি কি বলতে পারবো নিজ থেকে স্যার? জি? মানে আমি এটা এমনি ব্যাখ্যাটা আমি ওরকম পাই নাই, তবে স্যার আমি বলি স্যার এমনি যে হুম। স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দেওয়ার পরে এনোক্সাপিরিন দিলে ব্লিডিং রিস্কটা বেড়ে যায়, আর সেক্ষেত্রে না না, ফন্ডাপিরিন। ব্লিডিং রিস্ক যে মেকানিজম জিজ্ঞাসা করছে, স্ট্রেপ্টোকাইনেজ কিভাবে কাজ করে? জি স্যার, এটা প্লাজমিনোজেন কে মানে এটা মানে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ প্লাজমিন করতে দেয় না, প্লাজমিনোজেনকে ইনহিবিট করে প্লাজমিন করতে দেয় না, আর সেই জন্য ওইটা তখন ওই যে ব্লাড গুলো ক্লটিং হয় না, মানে থ্রম্বাস গুলো ইয়ে হয়ে যায় স্যার। মেকানিজমটা পুরো মনে নেই স্যার, ওই যে আচ্ছা, প্লাজমিনোজেন না তাহলে লাভ কোন জায়গায়? আর যে ফিব্রিন স্পেসিফিক আর এটা ফিব্রিন নন স্পেসিফিক, দুইটাই তো। জি স্যার। লাভ কেন, মানে ফন্ডাপেরিনক্স, এবং কেনই বা বলছে যে ফন্ডাপেরিনক্স মানে অনলি আফটার স্ট্রেপ্টোকাইনেজ, এটা কিন্তু বলে দিছে। জি স্যার, অনলি আপনি স্ট্রেপ্টোকাইনেজ বলছে স্যার। এই তুমি স্লাইডটা দেখাও, দেখে স্যার। ইএসসির স্লাইডটা, হ্যাঁ ইএসসির এই স্লাইডটা। আরেকটা স্লাইড ছিল, এটা তো দেখেছিলাম, ওইটাও তো ধরতে পারো নাই মনে হয়। বুঝছি স্যার, না এটাই করতে পারিনি স্যার। এটা হলো মানে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন কোথেরাপি উইথ ফিব্রিনোলাইসিস। ফিব্রিনোলাইসিস হলো এখানে আপনার পেশেন্ট উইথ স্ট্রেপ্টোকাইনেস ফন্ডাপেরিনক্স আইভি বোলাস ফলোড বাই সাবকিউটেনিয়াস 24 আওয়ার্স লাইটার, এটা এখানে বলছে। এবং আরেক জায়গায় বলছে শুধু অনলি এই ফন্ডাপেরিনক্স জি বলে স্যার। দিচ্ছে যে সেই অনলিটা কেন। ইএসসি গাইডলাইনের ভিতরে আছে এই কথাগুলো। হুম। ফন্ডাপেরিনক্স এর মানে কি অ্যাডভান্টেজ কি? স্যার, ফন্ডাপেরিনেক্স এর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা লেস ব্লিডিং রিস্ক দেন আদার অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। স্যার একটা তো লেস ব্লিডিং, আর হয় আর স্যার ওয়ান্স ডেইলি ডোজ স্যার, নাম্বার 2 হচ্ছে স্যার ডেইলি ডোজ অনলি ডোজ ওয়ান, স্যার। এন্ড এটা লেস সাইড ইফেক্ট এন্ড লেস ড্রাগ ইন্টারাকশন, এবং এটা হচ্ছে আবার প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি বি। আবার এটা ড্রাগ মনিটরিং খুব একটা দরকার নেই স্যার, খুব একটা দরকার নেই, ড্রাগ মনিটরিং দরকারই নেই স্যার। ড্রাগ তো এইটাও দরকার নেই লো মলিকুলার উপরে। এটার জি, স্যার। মানে অ্যাডভান্টেজ যে এক হলো আপনার হলো হিট ইনডিউসড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, এইচআইটি তে ইউজ করা যায়। এইচআইটি তে আর কোনো নাই, হেপারিন ইনডিউসড যেখানে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয় সেখানে এটা ইউজ করা যায়। এটা ইউজ করা যাবে স্যার। এটা হলো একটা ইউজের মানে তার অ্যাডভান্টেজ। আর একটা অ্যালার্জি থাকে যদি, সেক্ষেত্রে ইউজ করা যায় এটাকে অন্যটার জন্য। জি স্যার। সাইড ইফেক্ট কি হতে পারে? ফন্ডাপেরিনেক্স এর বলছে সাইড ইফেক্ট খুব বেশি নেই, তবে হেমোরেজ হইতে পারে। হুম। এটা একটা মানে ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন হইতে পারে, বা লেস হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন হইতে পারে স্যার, যে যাদের হাইপার সেন্সিটিভিটি কি কি হতে পারে হাইপার সেনসিটিভ, মানে ইরিটেশন কি কি হয়? স্যার একটা হচ্ছে এনজিওডিমা হইতে পারে, তারপর মানে আর্টিকারিয়ার মতো হইতে পারে স্যার, এবং কই দেখাইছো, দেখাও। দেখাইছি স্যার। স্কিন, আই এবং রেসপিরেটরি ইরিটেশন হতে পারে। অ্যানাফাইলেক্টিক রিঅ্যাকশন আছে স্যার, এনজিওডিমা, স্কিনে প্রবলেম হইতে পারে, আই রিঅ্যাকশন হইতে পারে স্যার।
স্যার একটা যে বলছিলেন যে স্যার শুধু স্টেপটোকাইনেজের পরে কেন স্যার? ওটা হুম তো স্যার বুঝি নাই স্যার। হ্যাঁ, শুধু কেন স্টেপটোকাইনেজের পরে? ওটা স্ট্রেপ্টোকাইনেজের পরে কেন? এই যে এখানে আইবিবুলাস এটা স্পেসিফিক্যালি এটাই বলে দিছে। দেখো ওই যে মেকানিজমে যে এটা ফিব্রিন নন স্পেসিফিক, তো ফিব্রিন নন স্পেসিফিক থাকলে এইটায় পরবর্তীতে কোয়াগুলেশন প্রোকোয়াগুলেটিং ফ্যাক্টর বেশি থাকে, এই জন্য এটার প্রোকোয়াগুলেশন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আফটার স্ট্রেপ্টোকাইনেসে। আর ওইখানে ওই যে ফিব্রিন স্পেসিফিক যেগুলো আছে সেগুলোর ভিতরে যদি মানে করা যায়, ওইখানে কিন্তু আবার অ্যানোক্সাপাইরিন ক্লাস 1 ওভার সাবকিউটেনিয়াস আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন বা অন্য সব যেগুলোর চেয়ে এইখানে টেনেক্টিপ্লেজের মানে যদি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ফন্ডাপারিনেক্স এর চেয়ে অ্যানোক্সাপাইরিন সুপিরিয়র জি স্যার। ফিব্রিন স্পেসিফিক এর ক্ষেত্রে। জি স্যার। এবং যদি তুমি ফিব্রিন স্পেসিফিক দেওয়ার পরে যদি তুমি না দাও মানে অ্যানোক্সাপাইরিন, তাহলে তোমার ভীষণ ক্ষতি হবে, মানে আরো বেশি থ্রম্বাস ফর্ম করবে। যদি তুমি ইসের পরে তুমি স্ট্রেপ্টোকাইনেজের পরে তুমি যদি না দাও, মানে অ্যানোক্সাপাইরিন না দাও, তাহলে তোমার মানে অত বেশি ক্ষতি হবে না। যদি দিতে হয় তাহলে তুমি শুধুমাত্র ফন্ডাপারিনেক্সটাই দিতে পারবে, কিন্তু মেকানিজম অফ অ্যাকশনে দুইটাই কিন্তু ফ্যাক্টর 10A কে ইনহিবিট করে, এইটা একদম সিলেক্টিভলি, এটা আর অন্য কিছুর ইনহিবিট করে না। যেমন অন্য ফ্যাক্টর আছে, ফ্যাক্টর 2 আছে, প্রথম্বিন যেটা আছে সেটাকে অ্যানোক্সাপারিন লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন গুলো বিভিন্ন রেশিওতেই করে, 3:1 4:1 রেশিওতে সে ইনহিবিট করে। ফ্যাক্টর 10 কে বেশি করে কিন্তু ফ্যাক্টর 2 কে ইনহিবিট কম করে। যেমন মানে আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন সেটা দুইটাই সমান, এবং এই জন্য যে আদার সাইড এফেক্টস গুলো যেগুলো আসে সেগুলা ওই ফ্যাক্টর 2 কে ইনহিবিট করার জন্য আসে। আরেকটা আছে যে হিট ইনডিউসড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া কেন কম হয়, এটা প্ল্যাটিলেট ফ্যাক্টর PF4 মনে হয় একটা ফ্যাক্টর আছে, যে ফ্যাক্টরটা হেপারিন এবং মানে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন যেগুলো আছে সেগুলো এই ফ্যাক্টরটাকে করে এফেক্ট করে, এবং এটার জন্য আলটিমেটলি প্লেটলেটের কাউন্ট কমে যায়, কিন্তু ইসে করে না, এই ফন্ডাপারিনক্সে এটা করে না, এবং সে শুধুমাত্র ফ্যাক্টর 10 কে ইনহিবিট করে। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। স্যার এখানে তো স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দেওয়ার পরে মানে ওই যে ফন্ডাপেরিনক্স যেটা সেটা ক্লাস 2 এ ইন্ডিকেশন, হ্যাঁ, কিন্তু স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দেওয়ার পরে স্যার আমরা তো ওয়ার্ড ইনভেরিয়েবলি ইনক্সাপারিন ইউজ করতেছি, এটার তো কোনো রিকমেন্ডেশন এখানে দেখতেছি না স্যার। তাহলে এটা রিকমেন্ডেশন কি নাই, রিকমেন্ডেশন নাইও। তাহলে এটা কি আমরা ইউজ করতেছি স্যার? এটা এটা ইউজ করতেছি এখন, এটা আসলে আমরা ফিব্রিন স্পেসিফিক এজেন্ট ইউজ করতেছি, তাই হিসাবে এটা চলে আসতেছে, কিছু নাই, আলটিমেটলি এটাই থাকতেছে দেওয়ার। একটু সাইড এফেক্ট হওয়ার পরও যেটুকু থাকে, ব্লিডিং রিস্ক বেশি থাকে, লেস এফিকেসিস থাকে, এই দুইটা জিনিসে থাকে, মানে রিস্ক থাকে। কাভারেজ হয় ক্লাস 2 এর মতো কাভারেজ হয় বা ইসের মতো কাভারেজ হয়, কিন্তু যদি না দেন আপনি তাতেও ক্ষতি হয় না। যেমন আমরা যখন মানে স্টুডেন্ট ছিলাম তখন মানে তখন তো কেবল এই লো মলিকুলার ওয়েট ভ্যারিয়েন্টটা আসতো, তখন তার ইন্ডিকেশন ছিল আপনার মানে এমআই, যদি পোস্ট এমআই অ্যানজাইনা থাকে অথবা তাতে যদি রিকারেন্ট চেস্ট পেইন থাকে, ডকুমেন্টেড থ্রম্বাস থাকে, তাহলে আমরা মানে দিতাম, অ্যানোক্সাপাইরিন যোগ করতাম, নতুবা অ্যানোক্সাপাইরিন যোগ করারই ছিল না। তখন ক্লাস 2B ইন্ডিকেশন ছিল আপনার মানে এমআই। পরবর্তীতে এটাকে একদম রুটিন করে দেওয়া হয়েছে ক্লাস 2004-5 দিকেই এটাকে রুটিন করে 4-5 না 8 এর পরে। আমি সিলেটে আসার পরও আমি
এটাকে ওই যে রুটিন হিসাবে দেইনি, মানে এমআইয়ের পরই দেইনি, কিন্তু পরবর্তীতে 12 বা 13 গাইডলাইনে সম্ভবত এটাকে রুটিন করে দিচ্ছে যে সমস্ত জায়গায় এই যে একটা এটা নিয়ে ওই সিএমএইচ থেকে আমার এক ডাক্তারের সাথে হয়েছে যে বলছে যে স্যার আপনারা দিয়ে দেন রুটিন। আমি বলছি গাইডলাইনের রিকমেন্ডেশন নাই তো, ফার্স্টে নাই যেহেতু আমি সেই জন্য দেই না, আমি শুধুমাত্র ইসের ক্ষেত্রেই দেই। তা বললো যে স্যার আমরা রিকোয়েস্ট করতেছি, আমাদের মানে উনি আর্মির পার্সন, ওনাকে যদি আপনি একটু এটা দিয়ে দিতেন রুটিন, যদি আপনি না দেন হাসপাতাল থেকে তাহলে আমরা কিনে এনে দেবো, তারপরে যদি আপনি অ্যালাউ করেন। আমি বলছি গাইডলাইনে নাই, তারপরে বলতেছেন আপনার রিকোয়েস্টে আমরা দিলাম আর কি। সিএমএস আমরা প্র্যাকটিস করতেছি স্যার এখন রুটিন দেওয়ার জন্য, তখনও গাইডলাইনে আসে নাই, তার আগেই তারা প্র্যাকটিস করতেছিল। এটা মনে হয় যে 9-10-এর দিকের ঘটনা, পরে 12-13-তে সম্ভবত এটা রুটিনই চলে আসছে। রুটিন কি ওই সমস্ত দেশে তো আসলে ফিফটিন স্পেসিফিক এজেন্ট দেয়, এই স্পেসিফিক এজেন্ট দেওয়ার পরে ওই যে ফিব্রিন যেটা ডিগ্রেডেশন হয়ে যায় সেই হলো প্রোথ্রম্বোটিক স্টেট বেশি থাকে, ওইটা মানে করার জন্য লাগি ওই তোমার অ্যানোক্সাপেরিন লাগি, ডোমোলিকুলার ওয়েট হেপারিন লাগি। আমরা ওয়ার্ডে আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়ার পরে আমরা রুটিন মানে অ্যানোক্সাপেরিন না দিলেও পারি, এটা মানে এরকমই নাই। যদি পেশেন্ট পেইন ফ্রি না থাকে, রিকারেন্ট পেইন না থাকে, না দিলেও পারা যায়। এনআইসিবিতে মনে হয় যে ওরা ওই যে মানে মাঝে মাঝে ওরা প্র্যাকটিস করেও না, যদি স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেয় তাহলে দেয় না। স্যার আর আপনি তো স্যার অনেকবার এই যে ইন্ডিয়ানের কথা বলছেন যে স্যার এই যে ইন্ডিয়ানটা দেওয়া যায় কিনা ফন্ডাপোরিনাক্সের ব্যাপারে, যেহেতু না, স্টেপ্টোকাইনেস এটা সাপ্লাই গভর্নমেন্ট যদি কিনে তাহলে কিনবে। আচ্ছা, এখন তো আগে কারো ছিল না, এই কোম্পানি নিয়ে আসছে কিনবে, কারণ গভর্নমেন্ট যে অ্যানোক্সাপেরিন কিনে এটাকে 250 টাকায় কিনে, 250 টাকায় কিনে হলো একটা ডোজ। যে কোম্পানিগুলো সাপ্লাই দেয় এরা বাইরে 500 টাকা দিলে গভর্নমেন্টে দেয় 250 টাকা। তাহলে তো স্যার গভর্নমেন্টের খরচ আসলে এই ক্ষেত্রে খুব বেশি না, মানে ইয়ার তুলনায় হ্যাঁ, ওরা লটে অনেক কিছু অনেক কেনে তো, লটে অনেক কিনলে এরা অনেক কম পয়সায় দেয়। এবং ওই যে মানে মনোকার্ড যে ট্যাবলেটটা ছিল, নিডোকার্ড যে ট্যাবলেটটা, এটার দাম মনে হয় যে মানে 0.11 পয়সা এরকম হবে দাম, গভর্নমেন্ট কেনে এই দামে, অনেক কম দেখেন। 1 পয়সারও দাম কমে কেনে, মানে ওরা এটা অ্যাটলিস্ট ফ্রি দেয় এরকম আর কি, ফ্রি তো দিতে পারে একটা দাম ধরে দেয় যে এরকম বিটে, এটার এই বিটে যে কম থাকে তাকেই তো গভর্নমেন্ট দিয়ে দেয়, গভর্নমেন্ট কিনলে একসাথে অনেক কিনে তো এটাই ওদের লাভ হয়ে থাকে। আর স্যার ওরা চিন্তা করে যে মানে সাপ্লাই পাইলে পরে তো মানে ছুটির পরে হয়তো এই যে এখন তো সাপ্লাই আছে না, এখন কি মানে কার্ডিনেক্স সাপ্লাই আছে না, আছে স্যার, কার্ডিনেক্স সাপ্লাই আছে। হ্যাঁ, এবং যেটা মানে যেটা হাসপাতালে সাপ্লাই আছে আপনি ওই ঔষধটাই কিন্তু লিখবেন, অন্য ঔষধটা লিখতে পারবেন না। এটা যদি আপনাকে আবার ধরে মানে ইসের থেকে আপনি এই যে অন্য ঔষধ মানে বাইরের থেকেও কেনাইতে পারবেন না, রুগীকে কেনাইলো ওই একটা ড্রাগই কিনতে হবে। এখন ম্যাক্সিমাম ওষুধ সাপ্লাই আছে স্যার। হ্যাঁ, যে ওইখানে মানে হাসপাতালের রুগীতে মানে কেনাইবেন না কখনোই, মানে এই ওষুধ কেনাবেন না। যদি গরিব মানুষ থাকে তারা বললে ঠিক আছে থাক, তুমি নেক্সট ডোজ হাসপাতাল থেকে পাও, ওর জন্য 500, 700, 8,000, 800 টাকা আপনার কাছে কিছু না, কিন্তু ওর কাছে অনেক কিছু। জি স্যার। স্যার ওয়ার্ডে 20 to 30% 20 মতো রোগীর আমরা পাইছি, এই স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়ার পর যখন অ্যানক্সাপেরিন দেই ব্লিডিং টেন্ডেন্সিটা অনেক বেড়ে যায় স্যার। অনেক রোগী স্যার আমাদের স্ট্রেপ্টোকাইনেস এর পরে অ্যানক্সাপেরিন দেওয়ার আস্তে পরে আস্তে আপনারা বন্ধ করে ফেলেন, যদি এগুলারে স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়ার পরে অ্যানোক্সাপাইরিনের ইউজটাই কমাই ফেলেন, যদি মানে চেস্ট পেইন না হয়, কারণ মানে ওয়ার্ডের ম্যানেজমেন্টটা তো আপনাদের হাত দিয়েই হয়। আমরা তো আসলে কম দেখি, আমি তো দেখতে মানে এই যে
এখন এগুলো হলো মডিফিকেশন হলো আপনাদের হাতে। যদি আপনারা এটা মানে রিকারেন্ট চেস্ট পেইন না থাকে তাহলে আর মানে দিন একবারে অফ করে দিব স্যার। একদম অফ করে দেন, কিছু অসুবিধা নেই। জি স্যার। জি স্যার। তাহলে ব্লিডিং রিস্ক গুলো কম হয়। জি স্যার। স্যার আর একটা জিনিস আমরা ওয়ার্ডে খেয়াল করছি, মানে এটা পড়তে গিয়ে যে আমরা যে অ্যানোক্সাপিরিন ইউজ করি 75 বছরের পরে স্যার আইবি বোলাসের কোনো ইন্ডিকেশনই নেই স্যার। না, আইবি বলসের ইন্ডিকেশন নাই। হ্যাঁ, এবং স্যার এটা ডোজটাও তখন অনেক কম, 0.75। 0.75 মিলিগ্রাম। জি স্যার। তাহলে আমরা যে ওয়ার্ডে সব রোগীরে স্যার 60 বিডি দিয়ে রাখি বা আইবি 40 দিয়ে দিই না 30 দিয়ে দিই, তো তখন তো এইটাই রিস্ক হয়ে যায় অনেক বেশি আমার কাছে মনে হয়। না, এটা তো আপনাদের দেবেন কেন? এটা তো বারবার আপনাদেরকে বলা হয় যে জি স্যার। মানে অ্যানোক্সাপাইরিনের ডোজ মানে মডিফিকেশনের ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস কনসিডারেশন আছে। একটা হলো এইজ, আর একটা হলো মানে রেনাল মানে ফেইলার। এইজ এর ক্ষেত্রে হলো আপনি যেটা বলছেন যে 75 এর উপরে গেলে কোনো আইভি লোডিং ডোজ দেয়। সেকেন্ডলি এর ডোজ হবে 0.75 মিলিগ্রাম জি স্যার। টুয়াইস ডেইলি। 3 নম্বরের কথা হইতেছে যে আমরা যে মানে ডোজ যেটা দিব, যে প্রথম আইভি ডোজ দেওয়ার পরে যে সাবকিউটেনিয়াস যে ডোজ দেব, দুইটা সাবকিউটেনিয়াস ডোজ মানে যে দুইটা দেব, ফার্স্ট টু সাবকিউটেনিয়াস ডোজে 100 মিলিগ্রামের বেশি হইতে পারবে না। বুঝতে পারবেন। জি স্যার। মানে যদি কোনো রোগীর 120 কেজি ওয়েট হয় তাহলে তার মানে প্রথম আসবে কত, মানে 120 মিলিগ্রাম আসবে তোমারই টোটাল। এই সাবকিউটেনিয়াসলি 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। কিন্তু আইভি দেওয়ার পরে আমরা যখন দেব তখন ফার্স্ট সাবকিউটেনিয়াস যে ডোজ আসবে সেটা হলো প্রত্যেকটা হলে 100 বেশি হবে না, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার 100ই দিতে হবে, সেক্ষেত্রেও 100 দিতে হবে। এটা হলো একটা জায়গা আছে। আর হলো রেনাল ফাংশনের ব্যাপার আছে। যদি ক্রিয়েটিনিন আগে বলা হইতো ক্রিয়েটিনিন মেইলে 2.5 আর ফিমেলে হলো 2, এর যদি সমান বা উপরে থাকে তাহলে সিঙ্গেল ডেইলি ডোজ। আর যদি ইজিএফআর দিয়ে ক্যালকুলেশন করে বলা যায় যে 30 যদি নিচে থাকে তাহলে 15 আর 30 নিচে থাকলে এটা মানে অর্ধেক, আর ইসের নিচে 15 এর নিচে গেলে কোনো ক্রমেই দেওয়া যাবে না। 30 to 45 এর মধ্যে গেলে উইথ কশন, আর 50 এর উপরে গেলে কোনো দরকার নাই ডোজ রিডাকশনের। এলো মানে অ্যানেক্সাপাইরিনের ডোজ আপনার দেওয়ার জন্য। এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা যে অ্যানোক্সাপিরিন দেওয়া রিকমেন্ডেশন 15 এর নিচে এটা দিব না, সেটা কিন্তু সবাই কোনটা ইন্ডিকেটেড, কিন্তু স্যার 15 থেকে 30 এর মধ্যে আমরা এই ফন্ডাফিরিনেক্স কি ইউজ করতে পারি, যে ক্ষেত্রে এটা ব্লিডিং রিস্ক একই জিনিস না, লোগুলো সবগুলো এরকম, ওই যে ইসের মধ্যে নাই, ওই যে লো ইসে, এই ক্ষেত্রে হেপারিন দিবেন। যে ক্ষেত্রে রেনাল ইম্পায়ারমেন্ট আছে, আপনি যদি মানে একদম মানে মানে অ্যানিউরিয়েটেড হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি মানে সেফ সাইডে থাকতে চান, পেশেন্ট ডায়ালাইসিসে আছে, ইসে আছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন ইউজ করবেন। জি স্যার। ওয়ার্ডের মানে চিকিৎসা আপনাদের হাত ধরে অনেক চেঞ্জ হইতে পারে, আপনাদের হাত ধরে মানে অনেক চেঞ্জ হতে পারে। আমরা দুইটা ওষুধ আমরা ইউজ করি না স্যার, অ্যান্টিপ্লেটিলেট, যেমন প্লাসোগ্রেল, যেটা অবশ্য আমাদের হাতে নাই, আমরা করতে চাই না, আর একটা হচ্ছে টিকাগ্রেল। টিকাগ্রেলটা শুনেন, টিকাগ্রেলটা আমি কিন্তু বলছিলাম, টিকাগ্রেলটা আপনারা মানে নন এসটি এমআই তে আপনারা ইউজ করতে পারেন। জি স্যার। এমআই তে আপনারা মানে টিকাগ্রেলটা ইউজ করতে পারেন, পিসিআই হোক বা না হোক। জি স্যার। যদি পেশেন্ট অ্যাফোর্ড করতে পারে সেক্ষেত্রে টিকাগ্রেল ইউজ করা যায়। আর নন এসটি মানে এমআই এর ক্ষেত্রে যদি পিসিআই হয় তাহলে আপনি মানে করোনারি অ্যানাটমি জানার পরে আপনি প্রাসিগ্রেল দিতে পারবেন। এইটুক হলো আপনার ইসে।
আর থ্রোম্বোলাইটিকের মানে ইসের দেওয়ার পরে যদি স্টেপটোকাইনেস দেন তাহলে অবশ্যই অ্যান্টিপ্লেটলেট আপনার ক্লোপিডগ্রেল দিতে হবে। জি স্যার। আর পোস্ট এমআই পেশেন্টের ক্ষেত্রে মানে ওই যে কালকেও বলতেছিলাম যে প্যাগাসাস ট্রায়ালের অনুসারে আপনি কিন্তু যদি হাই মানে রিস্ক থাকে, হাই থ্রোম্বোটিক রিস্ক অথবা হাই ইস্কিমিক রিস্ক যদি থাকে, হাই ইস্কিমিক রিস্ক যদি থাকে সেক্ষেত্রে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন যদি ব্লিডিং রিস্ক মানে কম থাকে। লো ব্লিডিং রিস্ক বাট হাই ইস্কিমিক আর হাই থ্রোম্বোটিক রিস্ক আর যদি থাকে, এরকম যদি আপনি ক্যালকুলেশন করে দেখেন তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাজ এ ডিফল্ট স্ট্র্যাটেজি আপনি নক্স ডিএপিটি কন্টিনিউ করতে পারবেন, অথবা ডিএপিটি বাদ দিয়েও আপনি সেখানে ডিএটি মানে মানে থ্রোম্বোটিক আপনি মানে রিভারাক্সাবান লো ডোজেও আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই দুইটা অপশন মানে আপনাদের কাছে নতুন এবং এটা আপনাদের কাছে আছে। স্যার এটা এই আপনারা use ট্রিপলটা করতে- ইউজ করলে কি স্যার 6 মান্থ? স্যার ট্রিপল কোনটা? কি 1 ইয়ার ইউজ করা যাবে না? ওখানে দেখলাম স্যার 6 মান্থের কথা স্যার। ওটা কি ট্রিপলের ক্ষেত্রে শুধু 3 মান্থ কোনটা মানে ট্রিপল ইয়ে করার পরে যে যদি স্যার আমাদের কোয়াগুলেন্টও সাথে রাখি সেক্ষেত্রে কি 6 মাস? 1 মাস মানে মানে লো মানে যদি হাই ব্লিডিং রিস্ক থাকে তাহলে 1 সপ্তাহ, এরপরে আর না। এখান থেকে এক্সটেন্ড করা যাবে আপনার 1 মাস পর্যন্ত ট্রিপল অ্যান্টিপ্লেটলেট। জি স্যার। এরপরে হলো ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট। ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট আপনার 12 মাস পর্যন্ত। 12 মাস পর্যন্ত। 12 মাস পর্যন্ত এটা ক্লাস 2B ইন্ডিকেশন। কিন্তু 12 মাসের পরে আপনার সিঙ্গেল মানে ডক্স বা নক্স যেটাই আছেন সেটা হলো ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। জি স্যার। কালকেও মনে হয় মোশারুল কালকেও ক্লাসে এটা মানে অনেকগুলো স্লাইড মোশারুল নিয়ে আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, ট্রিটমেন্ট অপশন, পিসিআই, সিএবিজি, জি স্যার। অনেক জায়গা থেকে অনেকগুলো স্লাইড করে তার প্রেজেন্টেশনটা অনেক রিচ ছিল। হ্যাঁ, তো এই জায়গাগুলো হচ্ছে কি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি না, বা আমরা গতানুগতিক মানে অ্যাড্রেসেই থাকি যে ওই মনোকার্ডিক স্প্রিন মানে ক্লোপিড মানে অ্যাটোমা লেখা আপনি ক্লেক্সেন লেখা আপনি ছেড়ে দেন, চেস্ট পেন হইলেই আপনি এই এই ট্রিটমেন্ট ইন্টারনেট বলে দেন, ওরা লিখে দেয়। এখান থেকে মানে আপনি চাইলে আপনি ইমপ্রুভ করতে পারেন আপনার প্র্যাকটিস, যে এটা কি ডায়াগনোসিস নন এসটিএসিএস না এসটিএসিএস না এমআই, এগুলো করা যায় এবং অ্যাকর্ডিংলি আপনি টেইলর করতে পারেন। সব রোগীরই আসলে সব চিকিৎসা আসলে দরকার হয় না। স্যার তো আজকে আমার একটু ছাড়িয়ে দিতে হবে কারণ আজকে ওই যে ইসের পরীক্ষা আছে, একটা পরীক্ষায় থাকতে হবে। মানে এর পরীক্ষা মনে হয় মুন্নার পরীক্ষা আজকে। ঠিক আছে হ্যাঁ মুন্না স্যার ভাই এক মিনিট বলতে পারবো স্যার? 1 মিনিট না, বলেন, আপনিই বলেন। স্যার ওই যে ওয়ার্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য স্যার আপনি ওই যে যেহেতু ইন্ডিকেশন নাই স্যার, ওই আমরা যে ইয়ে দেই স্যার সাধারণত আনস্টেবল এনজাইনা বা নন এসটিএমআই, আমরা তো স্যার আনস্টেবল এনজাইনাতে দিয়ে দিই স্যার ইয়ে ওই আনফেকশনের হেপারিন ইয়ে স্যার এনোক্সাপেরিন। এগুলো আসলে স্যার এগুলো আনস্টেবল এনজাইনা যদিও আমরা লেভেল করি দেখা যাবে হয়তো 20% আনস্টেবল এনজাইনা আছে, বাকিগুলা তো নাই আনস্টেবল। তাইলে তো স্যার আমরা যদি আপনি উভয় দেন স্যার তাহলে আমরা ওগুলা বাদ দিয়ে দিতে পারি স্যার। নন এস্টিমাইড ডায়াগনোসিস না হওয়া পর্যন্ত আমরা দিলাম না স্যার, আর যাদের একদম ইসকেমিক রিস্ক দেখি বেশি এদের দিয়ে দিলাম। নতুবা Exactly. একদম হ্যাঁ, এই যে তো হওয়া উচিত আপনাদের হাত ধরেই কিন্তু ট্রিটমেন্টের অপশন মানে ওই যে নন এসটিএসিএস এর মানে যে নতুন যে মানে ট্রিটমেন্ট অপশনের যে প্রথম যে স্লাইডটা আছে 4টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা আছে, একদিকে এমআই আর একদিকে প্লাস মাইনাস আর একদিকে নর্মাল, মানে চেস্ট পেইন কম, ইসিজি কম, ট্রোপোনিন কম, এটা রুল আউট হয়ে যায়। এর মাঝামাঝি যেটা আছে সেটা এখানে ওই স্লাইডটা যদি আপনারা দেখেন, তো আমি 1 মিনিট আমাকে স্লাইডটা শেয়ার করি আপনাদের সাথে। এইখানে কিন্তু আপনাদের মানে
একটা স্লাইডই দেখাবো। এই স্লাইডটা আমি দেখাবো। এই স্লাইডটা আমরা সব দিকে একদম বাম দিকেরটায় যদি থাকি, মানে চেস্ট পেইনে এরকম একটা ক্যারেক্টার আপনি যেটা বর্ণনা করছেন, এরকম একটা ক্যারেক্টার, একটা নন স্পেসিফিক চেস্ট পেইন, একটু কোনো এক জায়গায় আছে, ইসিজিটা নর্মাল, হ্যাঁ, এইরকম একটা অবস্থায় আমরা মানে যেন অ্যানোক্সাপারিন না শুরু করি বা লো মলিকুলার সেপারিন না শুরু করি, অ্যাটলিস্ট আমরা একটা ট্রোপোনিন দেখার জন্য ওয়েট করতে পারি। দুইটা ট্রোপোনিন নিলে সে আসলে নন কার্ডিয়াক রুল আউট হয়ে যায়। এরপরেও কিন্তু আপনার মানে বাকি দুইটা জিনিস থাকে। একটা জিনিস থাকে হলো মানে আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, আর একটা থাকে আদার কার্ডিয়াক। আদার কার্ডিয়াকের ভিতরে মায়োকার্ডিয়াইটিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট, পেরিকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট, ভালভুলার ইনভলভমেন্ট, এন্ডোকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট। এন্ডোকার্ডিয়ালের ভিতরে ভালভের স্ট্রাকচারে অথবা এই সমস্ত জায়গায় কোনো জায়গায় যদি প্রবলেম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হতে পারে পেরিকার্ডাইটিস, মায়োকার্ডাইটিস থেকে শুরু করে আপনার মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপস অথবা অ্যাওটিক ডিসেকশন, এই সমস্ত জায়গায় আপনার এই ধরনের চেস্ট পেইন থাকবে এবং আদার্স কন্ডিশন থাকবে। এখন আনস্টেবল এনজাইনে আপনার ডায়াগনোসিস করতে গেলে যে জিনিস লাগে, আপনার তিনটা ফ্যাক্টর লাগে আনস্টেবল এনজাইনে ডায়াগনোসিস করলে, যার যে কোনো একটা হলেই হয়। সেটা হলো চেস্ট পেইনের ক্যারেক্টারটা, এটা রেস্ট্রি চেস্ট পেইনটা থাকবে, এইটা একটা মানে ক্যারেক্টার। এবং এই যে রেস্ট্রি চেস্ট পেইনটা থাকবে তার ডিউরেশনটা অ্যাটলিস্ট 20 মিনিটসের বেশি থাকবে। এখন আরেকটা হলো নিউ অনসেট। নিউ অনসেট চেস্ট পেইন হইলে অ্যাটলিস্ট সিএসএস ক্লাস 3 থাকবে এবং তার এই চেস্ট পেইনের জন্য তার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস হ্যাম্পার করতে হবে। সিএসএস ক্লাস 3 হওয়া মানে হলো তার নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস, যে হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটিস আছে সেগুলো করতে গেলে তার চেস্ট পেইন হবে। এই যে দুইটা জিনিস আছে, আর একটা ক্রনিক ক্যারেক্টার চেঞ্জ এবং পেইন হয়, সেই ক্ষেত্রে সেটা আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা হবে। এইগুলো কিন্তু আপনারা ইজিলি পেশেন্টের হিস্ট্রি নিলে পেশেন্টের হিস্ট্রির সাথে মিলবে না। প্রায় 90 থেকে 95 ক্ষেত্রে আপনারা হিস্ট্রি থেকে এক্সক্লুড করতে পারবেন। হ্যাঁ, 2-4টা রোগীর হিস্ট্রিতে মানে এরকম নন স্পেসিফিক থাকার পরও তার হয়তো ট্রোপোনিন বেশি আসবে অথবা এরকম আসবে, সেগুলো আমরা পরবর্তীতে দিয়ে দিই। কিন্তু প্রথম ডোজই যদি আপনি মানে না দেন, তাহলে আপনি সেভ করতে পারবেন হাসপাতালের অ্যাটলিস্ট 50% অ্যানোক্সাপাইনের ইউজ আপনি কমাইতে পারবেন। এটা আপনাদের হাত ধরে, কারণ ইউ আর দি কিউ পারসন, আপনাদের হাত ধরে কিন্তু এটা আগাবে। এটা আপনাদের হাত ধরে মানে না আগাইলে আর আগানোর সুযোগ নাই। কারণ হলো ইমপ্রুভড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস ডিপেন্ড করে ওই মানে ইনস্টিটিউটের, ওই হাসপাতালের মানে মিড লেভেল এবং লোয়ার লেভেলের যে ডক্টর আছে তাদের উপরে। আপার লেভেল এবং মানে সুপারভাইজারের উপরে নির্ভর করে না, কারণ সুপারভাইজার প্রতিটা রুগী দেখে না, একটা গাইডলাইন দেয়, গাইডলাইনের পরে মানে ইমপ্লিমেন্টেশন করা আপনাদের উপরে দায়িত্বটা বর্তায়।